हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे மாதாஜி राम கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். राम राम हरे எவ்வளவு வந்தது? हरे कृष्णा माता जी எவ்வளவு ஆயிருக்கு? முடிஞ்சுதா? முடிகிற டைம் இருக்கா? இன்னும் 3 தடவை இருக்கு, முடிச்சிட்டுமா? இன்னும் 3 டைம்ஸ். ஓகே, பண்ணிடுங்க பண்ணிடுங்க.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு 5th சாப்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 13 ஸ்லோகாஸ் நேற்று வரைக்கும் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு 14th ஸ்லோகா படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदादि स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सात्वैतं सहगण रघुनाथान्वितं तव तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे करुणा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भिक्षभानु सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनक हर्तन्तः सोहै अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सदां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 14 படிக்க போறோம். இந்த முதல்ல நம்ம இத்தனை நாளா படிச்சோம் இல்லையா, 13 ஸ்லோகாஸ், அது என்னன்றத பார்க்கலாம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப். சூதர் வியாசரின் துக்கத்தை போக்க நாரதரின் வருகையை விவரிக்கிறார். நாரதர் பகவத்கீதையின் மகிமையை பேசுகிறார். உடனே அப்புறம் 10லேருந்து 15 ஸ்லோகம் வரைக்கும், இன்னைக்கும் 4 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாரதர் வியாசரின் ஞானத்தை பாராட்டி பகவத் பக்தியின் தன்மையை விளக்குகிறார். பகவானின் அவதாரங்கள் மக்களை உயர்த்துவதாகிறது அப்படின்னு. அப்புறம் 16லேருந்து 20 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் யதுவம்சத்தை பாதுகாக்க கருட வாகனத்தில் ஸ்தாபனம் செய்து தெய்வீக சக்திகளை பிரகடப்படுத்துகிறார். அப்புறம் 21லேருந்து 24 வரைக்கும் யதுவர்கள் கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தை உணர்ந்து அவரை போற்றி அவர் லீலைகளை பார்த்து மகிழ்கிறார்கள். இதுதான் 5வது சாப்டர் வரைக்கும் மொத்தமாவே சுருக்கம். ஓகே, இந்த அத்தியாயமே மொத்தமே ஞானமும் பக்தியும் இணைஞ்சாதான் மோட்சத்தை தரும் அப்படிங்கிறது மொத்தமா நமக்கு
இது ஆன்மீக பாடம் நம்ம கத்துக்கிறோம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து. ஓகே, பாகவதம் பகவானின் லீலைகளையும் பக்தியையும் ஞானத்தையும் விளக்கும் உச்சமான கிரந்தம் என்று நாரதர் விளக்குகிறார். அதனால பக்தி இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு நாளத்துல எல்லாமே இருக்கு, எக்ஸப்ட் பக்தி இல்லை, அதையும் சேர்த்து நீங்க எழுதுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். இந்த ஸ்லோகத்து பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துக்கு நமக்கு என்னது, பகவான் கிருஷ்ணர் தனது தெய்வீக சக்திகளால் கருட வாகனத்துடன் யது வம்சத்தின் பாதுகாக்க ஸ்தாபனம் செய்தார். அவர் மனதில் தோன்றியவாறு உடனடியாக தனது ஐஸ்வர்யங்களை பிரகடனப்படுத்தி தன்னை அடையாளப்படுத்தி காட்டினார். இது கிருஷ்ணரின் அவதார லீலையின் மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஓகே, பகவானின் அவதாரத்தால் பக்தர்கள் பாதுகாப்பு உறுதியாகிறது என்பதை இந்த மொத்தமா கத்துக்கிற பாடம் என்ன என்பதை இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நமக்கு உறுதியாக்குகிறது. நாரதரின் உபதேசத்தின் தொடர்ச்சியில் வியாசகருக்கு பகவத்தினோட அந்த பக்தியை பற்றி மகத்துவத்தை அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அதனால எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு விளக்கி காமிக்கிறார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதை பார்க்கலாம், இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தை. ततोन्यता किञ्चन यत् विवक्षतः पृथक् कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् द्वापि च दुःस्थिता मतिर्लपते वादागत नौरिवास्पदम्. அதான் படிக்கிற பிரபுஜி, ஒரு பிரபுஜி ஒரு மாதாஜி. படிமா. तदोन्यथा इञ्चन यत् विवक्षतः कृतरूपनामपिह न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभते वाताहत नौर इवास्पदम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை படிக்கட்டுமா? ஒரு பிரபுஜி ஒருத்தர் படிக்கிறேன், இல்ல பொருள் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பிரபுஜி ஒருத்தர் படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.5.14. எஸ் பிரபு, படிங்க. பகவானுடன் சம்பந்தப்படாத எதையெல்லாம் மீனிங் அப்புறமா படிக்கலாம், மொழிபெயர்ப்பு அப்புறம் படிக்கலாம், ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம். ततो अन्यत युञ्जन यत् विवशतः पृथक् तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभते वाताहत नौर इवास्पदम्. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல எப்போதுமே இது படிக்கும் போது இது மீனிங்ஸ் படிச்சுன்னு போனேன்னா ஸ்லோகம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு ப்ரொனவுன்சியேஷன் கரெக்டா இருக்கும். நமக்கு அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்நியத்தான என்ன, பிரிந்த, கிஞ்சன ஏதோ ஒன்று, எத்தனை எதுவாக இருப்பினும், விவக்ஷத்தை விளக்க விரும்பி அதை விளக்கமா நீ சொல்லி கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றாரு நாரதர். வியாசர்கிட்ட சொல்றாரு இல்லையா. பிருதக் தனியாக, திருச்ச பார்வை, தத் கிருத்த அதன் விளைவாக, ரூப உருவம், நாமபி பெயர்களால், நகர்ஹி சித் ஒருபோதும் இல்லை, காபி ஏதேனும், ச மேலும், துஸ்திதாமதி நிலையற்ற மனம், ஸ்திதானா ஸ்திரமா இருக்கிறது, துஸ்திதானா நிலையற்ற மனம். அதே மாதிரி லபேத பெறுகின்ற, வாத ஆகாது, காற்றால் ஆகதனாக்க வாத ஆகதன காற்றால் அலைக்கழிக்கப்பட்ட, நவ்னா என்ன, படகு, நாவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது நவ் சான்ஸ்கிரிட்ல படகு. இவை போன்ற ஆஸ்பதம் இடம். ஓகே, இதுல என்னன்னா முக்கியமா எப்படி ஒரு அனாலஜின்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஒத்துமை, ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நமக்கு சொல்றாரு. அது எப்படின்னா, காற்றால ஒரு நல்ல ஓஷன்ல ஒரு நிறைய நீர்நிலையில ஒரு போயிட்டு இருக்கு, படகு போயிட்டு இருக்கு. அந்த படகு காத்து எக்கச்சக்கமா காத்து அடிக்குது. அந்த காத்துல என்ன ஆகும், அந்த படகானது இங்கேயும் அலை பாய்ஞ்சுன்னு இருக்கும். அது மாதிரி தான் நம்ம மனமும் நிலையாட்டுது. அதை ஒழுங்குபடுத்தணும்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்,
பக்தி மார்க்கத்துல வரணும். உன்னுடைய நீ எழுதிருக்கிற இதுல வந்து பாகவதர் எழுதிருக்கிறதுல அதுல இந்த மாதிரி பக்தி சம்பந்தமான இது அது பகவானை எப்படி நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிறது அதுல லேக்கிங், அது குறைச்சலா இருக்கு. அதை சரி பண்ணிட்டு நீங்க அப்புறமா இருக்கலாம். அது நீங்க அது பண்ணுங்கோ, அந்த நிலையற்ற மனத்தை ஒரு நிலையாக்குங்கோ அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. யாரு? நாரதர் வந்து வியாசருக்கு இந்த ஓகே. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுங்க. காற்றால் அலைக்கழிக்கப்பட்ட படகு அப்படிங்கிறது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்போ மொழி பேர் படிங்க. இப்போ படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா மொழி பேர். பகவானுடன் சம்பந்தப்படாத எதையெல்லாம் நீர் விளக்க முயன்றாலும் அது பல்வேறு உருவங்களுடனும் பெயர்களுடனும் பலன்களுடனும் செயல்பட்டு அணைவதற்கு இடமில்லாத படகு ஒன்று காற்றால் அலைக்கழிக்கப்படுவதை போல் மனதை அலைக்கழிக்கிறது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அனாலஜி இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம். காற்றால் அலைக்கழிக்கப்பட்ட படகு, அது மாதிரி மனசை அலைக்கழிக்கிறது. எது? பகவானை பத்தி எல்லாமே இல்லாம, பகவான் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு நீ என்னதான் விளக்கமா பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாலும் அது இதுங்காது. எந்த இடத்துலையுமே நம்ம வீட்டிலேயே வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு காரியம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் வீட்டில் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? உடனே ஏதாவது ஒரு பூஜைன்னு ஒன்று பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹோமம்னு ஒன்று பண்ணிட்டு அப்புறம் தானே நல்ல காரியங்கள்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படியே டக்குன்னு எடுத்து இப்போ ஒண்ணுமில்லை. இப்போ பொங்கல் வருது. பொங்கலுக்கு என்ன பண்றோம்? கொண்டு போய் வாசல்ல வந்து பொங்க பானையை வச்சு அது பண்ணி வந்துட்டு பகவானை அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தானே நம்ம பொங்க பானையை வச்சு பண்றோம். அந்த மாதிரி அது இல்லைனாக்கா வெறும் பொங்க பானையை வச்சு பொங்கலை வச்சு திங்கிறதுங்கிறது எவ்ரிடே நம்ம பண்ற காரியம் தான். அந்த இடத்துல அது பண்ணினா தான் பூரணத்துவம் அடைகிறது அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாராவது மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா படி. வேத இலக்கியங்கள் மீதான எல்லா விரிவுரைகளுக்கும் ஸ்ரீல வியாசதேவரே பதிப்பாசிரியர் ஆவார். இதனால் இவர் தெய்வீக தன்னுணர்வை பெறும் மார்க்கத்தை வெவ்வேறு வழிகளில் விளக்கியுள்ளார். அவை பலன் கருதும் செயல்கள், கற்பனை ஞானம், யோக சக்தி மற்றும் பக்தி தொண்டு ஆகியவையாகும். அத்துடன் வெவ்வேறு உருவங்கள் மற்றும் பெயர்களின் வடிவில் பல்வேறு தேவர்களின் வழிபாட்டையும் தமது அநேக புராணங்களில் அவர் சிபாரிசு செய்துள்ளார். இதன் விளைவாக பகவானுடைய சேவையில் மனதை எப்படி நிலைநிறுத்துவது என்பதில் பொதுவாக மக்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். தன்னுணர்வு பெறும் வழியை கண்டுபிடிப்பதில் அவர்கள் எப்பொழுதும் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றனர். இக்குறிப்பிட்ட குறை வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்ட வேத இலக்கியங்களில் இருப்பதை ஸ்ரீலனி நாரத தேவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இவ்வாறாக அனைத்தும் பரமபுருஷருடன் மட்டுமே தொடர்பு கொண்டுள்ளன, வேறு எவருடனும் அல்ல என்பதை நாரதர் வலியுறுத்த முயற்சிக்கிறார். உண்மையில் பகவானை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை. பகவான் தம்மை வெவ்வேறு பொருட்களாக விரிவடைய செய்துள்ளார். மரத்திற்கு அவர் வேராகவும் உடலுக்கு அவர் வயிறாகவும் இருக்கிறார். மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றுவதே சரியான முறையாகும். அதை போலவே வயிற்றுக்கு உணவளிப்பது உடலின் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சக்தியை அளிக்கிறது. எனவே ஒரே ஒரு நிமிஷம். இது இந்த இடமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸ்ரீல பிரபாத். என்ன சொல்லிருக்காரு? செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறோம். அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறச்சு கீழ்பக்கம் மண்ணில் வேர்கிட்டுக்கு ஊற்றினாலே போறோம். அது என்ன ஆகும்? கிடுகிடுன்னு அதுக்கு மெயின் இதுக்கு போய் பிரான்ச்சுக்கெல்லாம் போய் இலைகளுக்கெல்லாம் இலைகள், பூக்கள், கடிகள் எல்லாத்துக்கும் அந்த தண்ணி போய் சேர்ந்துடும். அது நம்ம தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டாக எங்கே விடணுமோ அங்கே தண்ணி விட்டா போதும். இலையில விட்டுட்டு இருக்க அது ஃபுல் பிளான்ட்டுக்கு அது எப்படி போய் சேரும்? போய் சேராது. அப்படி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பகவான் அந்த பிளான்ட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு உடம்புக்கு நமக்கு எனர்ஜி வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த வாயால் சாப்பிட்டு இந்த வயிற்றை நிரப்பினாலே நம்ம ஃபுல் பாடிக்கும் வணங்குற சக்திகள் கம்ப்ளீட்டாக கிடைச்சிடும். அதனால இது ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. எஸ் மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. எனவே ஸ்ரீல வியாசதேவர் பாகவத புராணத்தை தவிர வேறெந்த புராணத்தையும் தொகுத்திருக்க கூடாது. ஏனெனில் அதிலிருந்து சிறிது விலகினாலும் அதனால் பெரும் தீங்கு விளையும்.
சிறு விளக்கமே இத்தகைய தீங்கை விளைவிக்குமானால் பின் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கருத்துக்களை வேண்டுமென்றே விரிவுபடுத்துவதை பற்றி என்னவென்று கூறுவது? தேவர்களின் வழிபாட்டில் உள்ள பெருங்குறை என்னவென்றால் அது உறுதியான மாயாவாத கருத்தை ஏற்படுத்தி நாசகரமான பல மத பிரிவுகளாக பிளவுபட்டு விடுகின்றது. இது பாகவத கொள்கைக்கு முன்னேற்றத்தின் கேடு விளைவிக்கிறது. உன்னத அன்பு தொண்டின் மூலமாக தன்னுறவிற்குரிய சரியான வழியை காட்டக்கூடியது பாகவதம் ஒன்றுதான். சுழற்காற்றினால் அலைக்கழிக்கப்படும் படகின் உதாரணம் இவ்விஷயத்தில் பொருத்தமாக இருக்கும். மாயாவாதிகளின் மனம் வழிபாட்டு முறையை தேர்ந்தெடுப்பதில் குழப்பமடைந்துள்ளது. இதனால் தன்னுணர்வு என்னும் பூரணத்தை அவர்களால் ஒருபோதும் அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம சாரிகா மாதாஜி ஓகே. இது இந்த சாப்டர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு படகை ஞாபகம் வச்சுருந்தா போறோம். நம்ம வயிற்றுக்கு சாப்பிட்டாக்க அதனால தான் ஃபுல் எனர்ஜியும் கிடைக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் மூணாவது நீருக்கு செடிக்கு நீர் ஊத்தது. இது மூணுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுனால இந்த 14th ஸ்லோகம் ஞாபகம் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தேவர்களை பற்றி எல்லாம் நிறைய விளக்கம் கொடுத்ததுதான் நம்ம மனசு இவ்வளவு அலைப்பா இருக்கு காரணமா இருக்கு மாதாஜி. அப்படி இல்ல, தேவர்கள் இல்ல. அதான் ஒரே நிமிஷம் இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டுமா. ஸோ இது ஒரே நிமிஷம் தம்பி. வாஞ்சா கல்பத்ருபத்தி கிருபா சிந்துபிய வச்சு பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிந்தி கி ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கி ஜெய். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.